شہریار کے جاگنگ پر جانے کے بعد وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی پھپھو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے بنا آواز کیے اسٹڈی ٹیبل تک آئی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور الماری سے کپڑے نکال کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ماحول میں سکوت پھیلا ہوا تھا۔ وہ بڑی تندہی سے کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہریار کا جوس اور نیوز پیپر وہ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اب اس کا ارادہ جلدی سب کا ناشتہ بنا کر یونیورسٹی جانے کا تھا۔ وہ آملیٹ کے لیے انڈوں کا آمیزہ پھینٹ رہی تھی جب دروازہ کھول کر شہریار اندر داخل ہوا۔ اتنی صبح تم کیا کر رہی ہو؟ وہ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر پر پھیلے پھیلاوے کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھنے لگا۔ سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں تاکہ جب وہ اٹھیں تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ فکر مت کرو، سب لوگ بہت تھکے ہوئے آئے ہیں، 10 بجے سے پہلے کوئی اٹھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت تک فارم ہاؤس سے ہاؤس کیپر سوزن یہاں آ جائے گی اور وہ سب سنبھال لے گی۔ وہ جوس کا گلاس خالی کر کے سویرا کے ہاتھ میں پکڑاتے بولا، مگر ایسے اچھا نہیں لگتا نا، اور پھپھو تو ناراض ہی ہو جائیں گی۔ مجھے تو آج اپنا جانا بھی عجیب سا لگ رہا ہے، کہیں سب کو برا نہ لگے کہ آج مہمان گھر آئے اور میں انہیں چھوڑ کر پڑھنے چلی گئی۔ وہ پریشانی سے بولی۔ سنیے، آپ سن رہے ہیں نا؟ اس نے شہریار کو مخاطب کیا۔ بتائیں کیا کروں، چھٹی کر لوں کیا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ گلابی سی سادہ سی کرتی، بلیک جینز اور اوپر سے ایپرن باندھے، لمبے گھنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے وہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کی منتظر تھی، اس وقت اپنی توجہ کی منتظر۔ وہ اسے اتنی دلکش لگی کہ بے اختیار سا وہ اس کی طرف کھنچا۔ وہ جو اپنے جذبوں کو ایک حد میں رکھنے کا قائل تھا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کے آگے اپنے جذبات کو سرنگوں ہونے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سویرا کو اپنی گرفت میں لیا۔ میں بہت ہی ریزرو، پریکٹیکل سا بندہ ہوں، اور تمہیں پانے سے پہلے میں محبت کو فضول سمجھتا تھا، لیکن تم بہت بڑی ساحرہ ہو۔ تم نے مجھے اپنی سادگی سے گھائل کر دیا ہے، میرا دل لوٹ لیا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ سنو، میرا دل چاہتا ہے تمہیں اپنے جذبات سے آشنا کر دوں، اپنے رنگ میں تمہیں رنگ دوں۔ بولو، میری دنیا میں کیا میرے رنگوں میں ڈھلنا پسند کرو گی؟ وہ پرتپش لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ سویرا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہریار کی توجہ اور اپنائیت کے جذبات وہ پہچان چکی تھی، اس کی چاہت کے رنگوں کو دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کا سائبان تھا، بچپن سے اس کے دل میں بسا ہوا تھا اور اب تو اس کی روح تک میں اتر چکا تھا۔ مسز شہریار، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سویرا کی پلکیں لرز کر جھک گئی تھیں، چہرے کی رنگت شرم و حیا سے سرخ پڑ گئی تھی، وہ اس کی مضبوط گرفت میں لرز رہی تھی۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بولو سویٹ ہارٹ، ڈو یو لو می؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ شہریار کی آنکھیں بول رہی تھی۔ ماحول پر ایک فسوں سا طاری تھا، وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ سویرا اسے جواب دینا چاہتی تھی، لیکن شرم و حیا سے اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ شہریار اس کے چہرے پر پھیلے دلکش رنگوں کو دیکھ کر طمانینت سے مسکرایا۔ مجھے تمہارا یہ شرمانا بہت پسند ہے، قسم سے دل لوٹ لیتی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرزانہ پھپھو کی پاٹدار آواز گونجی۔ شہریار تیزی سے سویرا سے الگ ہوا۔ گڈ مارننگ پھپھو۔ السلام علیکم پھپھو۔ سویرا نے بھی جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ میاں، یہ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ کیا پورا گھر کم پڑ گیا تھا جو باورچی خانے میں؟ توبہ توبہ، انہوں نے اپنے گال پیٹے۔ پھپھو، یہ میری بیوی ہے۔ وہ خجل ہوا اور مڑ کر فرید سے پانی کی بوتل نکالنے لگا۔ بیوی ہے میاں تو کیا ماچس کی ڈبی بنا کر پاکٹ میں رکھ کر گھومو گے؟ میں کہے دیتی ہوں، آئندہ مجھے تم دونوں ساتھ نظر نہ آؤ، بلکہ اسے بولو پردہ کیا کرے۔ وہ سویرا کو گھورتے ہوئے بولی۔ پردہ؟ سیریسلی پھپھو، بیوی کا شوہر سے پردہ؟ وہ ان کے منطق پر حیران ہوا۔ اللہ بخشے تمہارے پھپھا سے میں نے اکرام کے پیدا ہونے تک پردہ کیا تھا، وہ فخر سے بولی۔ پانی پیتے شہریار کے گلے میں یہ بات سن کر پھندا لگ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں جواب دیتا، سویرا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے خاموش رہنے کی آنکھوں سے التجا کی۔ وہ اس کی آنکھوں کی التجا دیکھ کر پانی کی بوتل وہیں کاؤنٹر پر رکھ کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اے لڑکی، ذرا ایک کپ چائے تو دے،
ہائے سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور یہ بے حیا میرے شاہو پہ ڈورے ڈالنے میں لگی ہے۔ وہ اونچی آواز میں بولی، پھپھو چائے۔ سویرا نے چائے مگ میں انڈیل کر ان کی طرف بڑھائی۔ پھپھو ناشتہ بنا دوں؟ ناشتہ تو میں سلیم اور زاہد کے ساتھ ہی کروں گی، اور لڑکی تم ذرا سنبھل کر رہو، آئندہ مجھے اس طرح شاہو سے چپکی ہوئی نظر نہ آنا، ورنہ وہیں چوٹی سے پکڑ کر تمیز سکھا دوں گی۔ وہ چائے کا مگ پکڑ کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ بلیک پینٹ کوٹ پر ریڈ ٹائی لگائے وہ اپنے اوپر پرفیوم کا سپرے کر رہا تھا جب سویرا اندر داخل ہوئی۔ مسز جلدی کرو، میری ایک اہم میٹنگ ہے، شہریار گھڑی باندھتے ہوئے بولا۔ وہ آپ جائیں، میں کل سے جوائن کر لوں گی، سویرا نے کہا۔ کیوں؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ گھر میں ایسے سب کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگتا۔ اس نے وضاحت دی۔ کیا مناسب ہے اور کیا نہیں یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ مگر سویرا نے کچھ کہنا چاہا۔ نو مور آرگیومنٹس، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، ہری اپ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ سویرا نے جلدی سے کرسی پر رکھا گلابی سکارف اٹھا کر سر پر لپیٹا اور پن لگائی، گلے میں سٹالر ڈالا، ہلکی سی لپسٹک لگا کر اپنا بیگ اٹھایا۔ چلیں؟ وہ اس کے پاس آئی۔ گلابی سکارف کے احاطے میں اس کا چہرہ مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ سنو، تمہارے پاس کوئی اپر یا کوٹ نہیں ہے؟ وہ اس کے وجود سے چھلکتی رعنائیوں کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ نہیں۔ وہ شرمندگی سے نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، لیٹس گو۔ وہ شہریار کے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ شہریار دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ تایا سائیں، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے سر جھکا کر خاموش بیٹھی سویرا کو دیکھا۔ وہ تایا سائیں، تائی امی، پھپھو سب اکیلے ہیں پیچھے۔ او گاڈ، تمہاری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ سویٹ ہارٹ، تم بس مجھے سوچا کرو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ شہریار کانوں میں بلوٹوتھ لگائے اپنے سٹاف کو ہدایات دے رہا تھا جب سویرا نے بے چین نظروں سے اسے دیکھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ شہریار نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ وہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، سویرا نے سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا راستہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ اور بات ہے کہ تمہیں پہچان نہیں ہے، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ مگر آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ مسز سویرا شہریار، کوئین میری اسکول آف میڈیسن، فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ، رول نمبر 10، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ آپ کو پتہ ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں دنیا میں گھاس کھودنے آیا ہوں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ جی۔ سویرا نے گھبرا کر جلدی سے سر ہلایا۔ واٹ؟ سیریسلی میں تمہیں گھاس کھودنے والا لگتا ہوں؟ وہ دھاڑا۔ نہیں، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ سنو لڑکی، میں تمہیں اپنی ذمہ داری بنا کر پاکستان سے لایا تھا، تمہارے ایڈمیشن سے لے کر ایک ایک چیز پر میری نگاہ تھی، تم میرے نکاح میں تھی، میری عزت کدھر جاتی ہے؟ میں اس پر نظر رکھنے پر مجبور تھا، ہوں اور رہوں گا۔ ویسے بھی تمہارے معاملے میں میرا دل تمہیں اتنے سالوں بعد پہلی بار دیکھتے ہی باغی ہو چکا تھا، لیکن میں خود کو وقت دے رہا تھا کہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کروں۔ وہ گاڑی کوئین میری کے سامنے روکتے ہوئے بولا۔ سویرا غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ جب گاڑی یونیورسٹی کی انٹرنس پر رکی تو وہ سر پر سکارف دروس کرتے ہوئے شہریار کو خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ صبح کا وقت تھا، موسم نہایت ہی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے اس کی کرتی اور سٹالر بھی ہلکے سے اڑ رہے تھے۔ منظر بہت پرکشش تھا، پر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ گاڑی سے اتر کر لمبے لمبے قدم اٹھاتے اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ سویرا نے اسے اپنے سامنے کھڑا پا کر سوال کیا۔ شہریار نے بنا کچھ کہے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ خاموشی سے اس کی نظروں کا پیام سمجھ چکی تھی، بڑی تابعداری سے اس کا کوٹ تھام کر پہن چکی تھی۔ اس نے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر لگی لپسٹک کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ اب ٹھیک ہے، وہ ناقدانہ انداز میں اس کا جائزہ لیتے بولا۔ سویرا جو پبلک پلیس پر اس کی جسارت پر لرز اٹھی تھی، اب ساکت سی خاموش کھڑی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو، اور ہاں، واپسی پر میرا ویٹ کرنا، وہ اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بولا۔ ہیلو مس سویرا، کیسی ہو تم؟ وہ کلاس روم کی طرف جا رہی تھی جب ڈاکٹر اینڈریو کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر چونکی۔ سر راستہ دیجیے، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، وہ مضبوطی سے بولی۔ تم، اینڈریو نے دانت پیسے، تمہاری اس نام نہاد شرافت کو میں اچھی طرح جان چکا ہوں۔ جب تک تمہارا شوہر تمہیں منہ نہیں لگا رہا تھا
तब तक तो तुमने मुझसे दिल बहलाया और अब शट अप। वो नमी पीते हुए चिल्ला उठी। मुझे नहीं पता कि आपका मसला क्या है। शेम ऑन यू सर। आप एक शरीफ लड़की को बदनाम करने पर तुले हैं। शरीफ? तुम्हारी इस नाम निहाद शराफत को मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ मिस सवेरा। तुम जैसी नेक चलन औरत जो अपनी मासूमियत से दो दो मर्दों को बैक वक्त उल्लू बना रही है। एंड्रयू फुंकारा, मेरे रास्ते से हटें वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। सवेरा ने धमकी दी। चलो गुस्सा छोड़ो, मेरे साथ चलो। आखिर शहरयार के साथ भी तो वक्त गुजारती हो, आज मुझे भी चांस देकर देखो। वो खबासत से बोला। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की चीप बातें करते हुए? वो वहशत ज़दा हुई। तुम मेरी बात सुकून से सुन लो, मैं बस इतना चाहता हूँ। डॉक्टर एंड्रयू उसके सामने फैल कर खड़ा हो गया। सॉरी सर, मैं अजनबी मर्दों से बात नहीं करती। वो तल्ख लहजे में बोली। अजनबी? आर यू सीरियस? लगता है तुम्हारी याददाश्त खो गई है। ज़रा अपना फ़ोन खोल कर देखो, हर मैसेज में तुम्हें हमारा प्यार नज़र आएगा। याददाश्त वापस लौट आएगी। मेरा रास्ता छोड़ो वरना उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया। स्वीटी, तुम्हारे मुंह से धमकियां भी रोमांटिक लगती हैं। खैर, मेरा हाथ थाम लो और चलो मेरे साथ। आप मुझे तन्हा देखकर डरा रहे हैं। हिम्मत है तो मेरे हस्बैंड के सामने बात करें। मेरे हस्बैंड आपको छोड़ेंगे नहीं। वो मजबूत लहजे में बोली। मिसेस शहरयार, ना 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 मिस सवेरा, मुझे इस राह तक तुम खुद लाई हो और मुझे अपने उस ब्लडी हस्बैंड का डरावा मत दो। बल्कि ऐसा करो, घर जाकर मेरा इंतज़ार करो। मैं आज तुम्हें सबके सामने उठाकर अपने साथ ले जाने आ रहा हूँ। दिमाग दुरुस्त है आपका? ये आप जैसे लोग ही हैं जो उस्ताद होकर दरसगाह की तौहीन करते हैं अपनी घटिया हरकतों से। इतना मत बोलो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं सब कुछ जानकर भी तुम जैसी बढ़ती हुई लड़की को अपनाना चाहता हूँ। वो गुर्राया। वो गाड़ी यूनिवर्सिटी की पार्किंग लॉट से निकाल चुका था जब उसकी निगाह साथ वाली सीट पर सवेरा के लैपटॉप पर पड़ी। वो शायद जल्दी में उसे गाड़ी में ही भूल गई थी। मिसेस शहरयार, उसने मुस्कुराकर गाड़ी का रुख वापस यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ा। वो जो पहले सवेरा के वजूद से चिढ़ता चला आया था, अब सवेरा को पाकर खुद में बहुत तब्दीलियां महसूस कर रहा था। उसकी निगाहों में चाहत का एक जहान आबाद हो चुका था। सवेरा अपनी मासूमियत से, सादगी से, उसके दिल में बड़े शान से बराजमान हो चुकी थी। इस मामले में उसके साथ बिल्कुल आँख ओझल पहाड़ ओझल वाला हिसाब हुआ था। जब तक सवेरा को उसने जाना नहीं था वो इस रिश्ते के मनाफी था, लेकिन ये भी उसकी सरिश्त के खिलाफ था कि उसकी चीज़ चाहे वो सवेरा ही क्यों ना हो, वो किसी और के कब्ज़े में जाए। अज़ल से तुम मेरे नसीब में ही लिखी थी, बस मैंने ही ज़रा देर से जाना तुम्हें। वो गाड़ी पार्क करके उतरा और अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात आंखों में कटी थी। सुबह हो चुकी थी। वो पुज़मुर्दगी से चलती हुई घर के खूबसूरत लॉन में आकर बैठ गई। उसकी आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हो रही थी। दिल की धड़कनें अभी भी शहरयार के नाम का राग अलाप रही थी। वो बिलाशुबा बहुत हसीन और दिलकश लड़की थी जिसे दिल खोलकर हर जगह, हर महफिल में सराहा गया था। उसे अपने हुस्न पर, अपने स्टेटस पर हद दर्जा नाज था, गरूर था, और गरूर शहरयार ने तोड़ा था। बड़ी मुश्किल से तो वो शहरयार को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हुई थी। और अब जब से सवेरा आई थी, शहरयार के रंग ढंग ही बदल गए थे। उसने शहरयार की आंखों में सवेरा के लिए दीवानगी देखी थी जिसने उसे अंगारों पर धकेल दिया था। अब उसे ये जनून सवार हो गया था कि शहरयार को वो अपने आगे सर निगूं करके सवेरा को नीचा दिखाकर उसकी ज़िंदगी से कहीं दूर निकाल फेंके। अपने ख्यालात से उलझकर वो उठी और घर के अंदर बढ़ी। कमरे में दाखिल होकर दीवार गिर घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो अपना माइंड बना चुकी थी। कैबिनेट से कपड़े निकालकर वो तैयार होने चली गई। आसमानी स्लीवलेस ब्लाउज और शॉर्ट स्कर्ट, वो नाजुक सी डायमंड की ज्वेलरी पहनकर परफ्यूम स्प्रे करके तैयार थी। सेल फोन उठाकर उसने पर्स खोलकर शेरी के घर की चाबी चेक की और सीधी बाहर निकलती चली गई। 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो शेरी के घर के बाहर मौजूद थी। गाड़ी लॉक करके वो बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पर्स से गाड़ी की चाबी निकाल ली। दिन के 10 बजने वाले थे। उसने एक गहरा सांस लेकर चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। उर्वा ने एक गहरा सांस लेकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर लाइट जलाई। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था।
वो हाई हील से टक टक करती शहरयार के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि सवेरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खातून सवेरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग खातून बाहर निकली। वो उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गई। ए लड़की, कौन हो तुम, और ऐसे कैसे घर में मुंह उठाए घुसी चली आ रही हो? उन्होंने कड़ी निगाहों से उसका जायजा लिया। देखने में तो देसी मुर्गी लग रही हो, चलो शुरू हो जाओ कि कौन हो तुम, वो बारोब अंदाज में बोली। देसी मुर्गी? उर्वा को फंदा सा लग गया। मैं उर्वा हूँ, उसने अपना तारुफ करवाना चाहा। अरे उर्वा गुरबा जो भी होगी तो अपने घर की होगी, यहाँ क्या कर रही है, अंदर कैसे घुसी? उन्होंने उसकी बात काट कर उसे लताड़ा। मेरे पास चाबी है। उर्वा ने चाबी दिखाई और फरजाना ने चील की तरह झपट कर चाबी उसके हाथ से ले ली। कहाँ से मिली तुझे हमारे घर की चाबी? फरजाना ने भवें उचकाई। ये चाबी मुझे शेरी ने दी थी। यू नो शेरी, इस घर का मालिक। उर्वा ने जवाब दिया। शेरी? ओह, तो तू शेरू की बात कर रही है। अरे वो तो बच्चा है, और तू तो पक्की समझदार औरत है। बच्चे ने चाबी दी और तूने ले ली, तेरी इतनी हिम्मत? वो उसे सर से लेकर पैरों तक घूरते हुए बोली। ओल्ड वुमेन, तमीज से बात करो। और वो शेरी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। उर्वा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। ओल्ड वुमेन होगी तू, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान, जिसे तुझे पहनाने के लिए कपड़े तक नसीब नहीं हुए। फरजाना ने उसे कोसा। क्या हो रहा है आपा? सलीम साहब आवाज़ें सुनकर गेस्ट रूम से बाहर निकल आए। सलीम मियाँ, ज़रा देखो तो, हमारे घर में फ़कीरनी घुस आई है। बेचारी के पास कपड़ा लत्ता तक नहीं है कि खुद को ढांप सके। मियाँ, ज़रा अपना बटवा तो लाओ और इसे कुछ दे दिलाकर फारिग करो, वो उर्वा को घूरते हुए बोली। सलीम साहब आगे आए। बेटी, आप कौन हैं और इधर कैसे आना हुआ? उन्होंने शाइस्तगी से पूछा। अंकल, आप कौन? उर्वा ने उल्टा सवाल किया। मैं इस घर के मालिक शहरयार का बाप हूँ, वो नरमी से बोले। आप शेरी के फादर हैं? ओ माय गॉड, उसने मुझे बताया ही नहीं कि उसकी फैमिली आ रही है पाकिस्तान से। वो हैरान रह गई। चलें बेटा, आप अंदर चलकर बैठें, और आपा आप दरवाज़ा खोलें, लगता है शहरयार के भिजवाए नौकर आ गए हैं। वो घंटी की आवाज़ सुनते हुए गोया हुए। सोजन आकर किचन संभाल चुकी थी। सलीम साहब उर्वा को लेकर लिविंग रूम में बैठे थे। फरजाना भी जाहिदा बेगम को लेकर उधर ही जा रही थी जब सोजन सामने आई और टूटी फूटी उर्दू में चाय का पूछा। मैडम, आप लोग चाय पियोगे या कॉफ़ी? अरे भाड़ में जाए तुम्हारी चाय, जाओ जाकर नाश्ता तैयार करो। फरजाना सोजन की मुदाखलत पर तिल मिलाकर बोली। सोजन ने उनका रवैया देखते हुए खामोशी से किचन में जाना ही मुनासिब समझा। ये विलायती लड़कियां तो होती तेज तरार हैं। ज़रा इस बेढंगी को तो देखो, कैसे बिना लिबास के बेबाकी से सलीम के सामने बैठी है। फरजाना ने लिविंग रूम में बैठी उर्वा को देखते हुए जहर उगला। फरजाना आपा, अब ऐसा भी मत कहिए, उसने लिबास पहना हुआ है, इधर का पहनावा ही ऐसा है। जाहिदा बेगम ने उर्वा की तरफदारी की, जिससे फरजाना भड़क उठी। तुम्हें इस फैशन की पोट, नंगी टांगों वाली बकरी में ऐसा क्या नज़र आ गया जो उसकी हिमायत कर रही हो? बेहतर है तुम सलीम को लेकर अंदर जाओ, मैं खुद ही इससे निबट लूँगी। उन्होंने जाहिदा बेगम को झाड़ा और वो दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गईं। कमरे का माहौल खासा संजीदा था। सलीम साहब के चेहरे पर भी बला की संजीदगी तारी थी और उर्वा अपने आंसू पोंछ रही थी। तो अब आप क्या चाहती हैं बेटा जी? चंद लम्हों की खामोशी को सलीम साहब की गंभीर आवाज़ ने तोड़ा। अंकल, मुझे शेरी से शादी करनी है। उसने 100 लोगों के बीच मुझसे मंगनी की थी और अब अपना मतलब निकाल कर शादी से मुकर गया है। उर्वा की बात ने जाहिदा बेगम और फरजाना की समातों पर बम सा फोड़ दिया था। क्या बकवास है ये? और लड़की, तुझे हया ना आई इतना गंदा और झूठा इल्ज़ाम मेरे शेरू पर लगाते हुए? फरजाना ने नफरत उगलती निगाहों से उर्वा को देखा। आपा प्लीज़, मैं बात कर रहा हूँ ना, सलीम साहब ने उन्हें टोका। अरे जिनके दिल से हों वो ऐसे ही मर्दों पर तोहमत लगाती हैं, ऐसे ही दूसरों पर तोहमत लगाते हैं। सलीम मियाँ, इस हर्राफा को कुछ दे दिलाकर फारिग करो। ये मंगती है, लिख लो। दौलत की हवस में शेरू के पीछे पड़ गई होगी। उर्वा फरजाना फुफ्फो की बात सुनकर तड़प कर खड़ी हो गई। ए बुढ़ी औरत, संभाल के बात कर जुबान। मुझे नहीं पता था कि शेरी का खानदान इतना बैकवर्ड है, और मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही। बुलाओ उसे, पूछो उससे कि मुझसे मंगनी की थी कि नहीं, शादी के सपने दिखाए थे कि नहीं। उर्वा चिल्लाई। आवाज़ नीची कर बेशरम, फरजाना ने उसे टोका। बेटा, आप अभी अपने घर जाओ, आपकी बात मैंने सुन ली, अब मुझे शहरयार की साइड की स्टोरी भी जाननी है।
پھر میں آپ سے خود رابطہ کروں گا۔ سلیم صاحب نے بات ختم کی۔ سر آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ، سویرا نے غصے سے کہا۔ ورنہ کیا؟ تم کیا بگاڑ لوگی میرا؟ بولو۔ وہ اس کے نزدیک آ کر اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہوا بولا، یہ سنسان جگہ ہے ڈارلنگ، اور اس وقت ویسے بھی سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کلاسز میں ہیں۔ اب اگر میں تمہیں ادھر سے گھسیٹتا ہوا بھی لے جاؤں نا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ہنس کر اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا۔ چٹاخ! سویرا نے بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ ڈاکٹر اینڈریو نے سرخ نگاہوں سے سویرا کو گھورا اور اس کا ہاتھ بڑی بے دردی سے پکڑا۔ ہیلو اینا بیبی، بریڈلی نے یونیورسٹی پہنچتے ہی اینا کو فون ملایا۔ ہیلو بریڈلی، اتنی صبح کال، خیریت؟ اینا جو آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی فون اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے بولی۔ بس تمہاری یاد آ رہی تھی، وہ مزے سے بولا۔ کبھی پڑھ بھی لیا کرو، رومیو کی اولاد۔ اینا نے لتاڑا۔ تم موقع دو گی تو ہی پڑھوں گا نا، اس نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ وہ الجھی۔ پاس آؤ گی تو تمہاری ہارٹ ریڈنگ کروں گا۔ کیا بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ وہ تپ گئی۔ اچھا لیو دا رومانس، یہ بتاؤ سویرا آج یونیورسٹی آ رہی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں میں نے کل باس کو کال کی تھی، وہ خود اسے ڈراپ کریں گے، وہ اطمینان سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے میں بیک سائڈ چیک کر لیتا ہوں، وہ ڈپارٹمنٹ کا شارٹ کٹ ہے، میں نے ہی اسے دکھایا تھا۔ اچھا ہے اسے وہیں سے کیچ کر لوں گا۔ وہ تیزی سے عمارت کی پچھلی طرف بڑھا۔ او مائی گاڈ، اس کے منہ سے سامنے کا منظر دیکھ کر نکلا۔ کیا ہوا؟ اینا نے فوری پوچھا۔ اس خبیث ڈاکٹر اینڈریو نے ابھی ابھی سویرا کا راستہ روکا ہے، لیکن اس بار یہ کمینہ میرے ہاتھوں سے بچے گا نہیں، بریڈلی نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ بریڈلی تم فوراً پولیس کو فون کرو۔ اینا پریشان ہو گئی۔ اینا ڈیئر تم فکر مت کرو، میں اس کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تاکہ پکا ثبوت مل جائے اور یونیورسٹی سے کک آؤٹ کر دے اسٹوڈنٹس کو ہراس کرنے کے کیس میں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا آئیڈیا ہے، لیکن سنو سویرا کا چہرہ نہیں آنا چاہیے، وہ بدنام ہو سکتی ہے۔ اینا جلدی سے بولی۔ جانتا ہوں، ڈونٹ وری۔ بریڈلی نے فون رکھا اور خود درختوں کی آڑ لیتا وقت قریب آ گیا، جہاں سے اینڈریو کا چہرہ اور آواز صاف سنائی اور دکھائی دے رہی تھی۔ اینڈریو کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو دیکھ کر اس نے پولیس کال کر دی تھی، اور اب فون کیمرہ ہاتھ میں لیے وہ اس کی سمت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ سویرا کا لیپ ٹاپ لے کر یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوا۔ سویرا اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اتنی جلدی یہ لڑکی کدھر چلی گئی؟ وہ بڑبڑایا۔ چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا، ارادہ سویرا کو کال کرنے کا تھا۔ اسی وقت ایک کونے سے تیزی سے بریڈلی نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ بریڈلی، ہے مین، اس نے آواز لگائی، پر وہ فون کانوں سے لگائے عمارت کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شہریار بھی تیزی سے اس کی سمت بڑھا۔ اس کا ارادہ بریڈلی کو سویرا کا لیپ ٹاپ دینے کا تھا۔ تھوڑی ہی دور جا کر اسے بریڈلی سیل فون سے ویڈیو بناتا ہوا دکھائی دیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بریڈلی تیزی سے سویرا کی سمت بڑھا ہی تھا کہ اس کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ فوراً پلٹا اور شہریار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس باسٹرڈ کو میں دیکھتا ہوں، تم ویڈیو بناتے رہو اور فوراً یوٹیوب پر اپلوڈ کر دو، لیکن سویرا نظر نہیں آنی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ بریڈلی نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شہریار اسے ہدایات دے کر آگے بڑھا۔ قدموں کی آواز سن کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی سویرا اور اینڈریو دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ آ گئے؟ وہ اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اینڈریو نے اسے اپنی سمت کھینچا۔ اوہ بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے بھائی، ابھی تو بس ہاتھ ہی پکڑا تھا کہ ہسبینڈ صاحب کھینچے چلے آئے، اینڈریو نے اسے دیکھ کر کہا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ شہریار پھنکارتے ہوئے آگے بڑھا۔ جھٹکے سے سویرا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پہ مارا۔ مسٹر شہریار، کبھی اپنی وائف سے بھی پوچھو کہ اس نے کیوں مجھے دیوانہ بنایا، کیوں میرے دل سے کھیلا، اور اب جب مجھ پر اس کے حسن کا جادو چڑھ چکا ہے تو یہ بکواس بند کرو۔ شہریار نے ایک زوردار پنچ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ تم جیسے استاد معاشرے کا ناسور ہیں جو اپنی ہی اسٹوڈنٹس پر بری نظر رکھتے ہیں، شہریار پھنکارا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ سویرا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ سانس روکے شہریار کے چہرے پر چھائی چٹانوں سی سختی کو دیکھتے ہوئے لرز رہی تھی، جب دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ سامنے ہی پولیس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کا ایک ریلا دوڑتا ہوا آ رہا تھا، جو یقیناً بریڈلی کے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی وجہ سے اس معاملے سے آگاہ ہوا تھا۔ پولیس نے ڈاکٹر اینڈریو کو گرفتار کر لیا تھا اور اب ضابطے کی کارروائی پوری کر کے اسے انسپکٹر نے تھانے بھجوا دیا تھا۔
मिस्टर शहरयार, आप डीन ऑफिस में आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर उसके करीब आकर बोला, श्योर, आप चलें, मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ी देर तक आता हूँ। शहरयार संजीदगी से बोला। ब्रैडली ने सब स्टूडेंट्स को वहाँ से हटा दिया था और ख़ुद भी शहरयार को गुड लक का इशारा करते हुए डीन ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। शहरयार सबके चले जाने के बाद सामने खड़ी सवेरा की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था और जो अभी भी हल्के हल्के लरज़ रही थी और बहुत परेशान और हरासा थी। तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? शहरयार ने उसके ठंडे हाथ थामे। वो सवेरा से बोला भी नहीं जा रहा था। वो गिरफ्तार किया जा चुका है और अब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, ट्रस्ट में, वो नरमी से बोला। सवेरा ने भीगी पलकें उठाकर अपने हमसफ़र की तरफ देखा, जो उसके सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। एक वक्त था कि वो उसे मामूली सी भी अहमियत देने को तैयार नहीं था और आज उसकी परछाई बना, उसका मुहाफिज बना, उसके सामने खड़ा था। वो उसकी चाहत में गिरफ्तार हुआ था तो सवेरा भी उसके इश्क में डूब चुकी थी। उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का बीज दिल की सरजमीन पर मजबूती से नशोनुमा पा चुका था। मोहब्बत का लाफानी जज्बा उन दोनों को असीर कर चुका था। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो उसकी निगाहों की तपिश से घबरा उठी। चलो तुम्हारे डीन ऑफिस चलें, वो उसका हाथ थामते हुए बोला। डीन के ऑफिस में खासा रश लगा हुआ था। टीचर्स, स्टूडेंट्स के अलावा पुलिस इंस्पेक्टर और ब्रैडली भी उधर ही थे। वो सवेरा का हाथ मजबूती से थामे बड़े मगरूर बारोब अंदाज में चलता हुआ डीन की मेज़ के सामने पहुंचा। डीन ने बड़े एहतराम से उसे बैठने का इशारा किया। शहरयार कुर्सी घसीट कर सवेरा को बिठा कर खुद खड़ा रहा। मिस्टर शहरयार, वी आर वेरी सॉरी, जो भी हुआ, मगर यकीन करें आइंदा ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड्रयू के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। डीन ने बात शुरू की। यूनिवर्सिटी एक्शन ले या ना ले, मैं उस बास्टर्ड को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा। इस बात को पुरयकीन मैं बनाऊंगा। वो दो टोक लहजे में बोला। मिस्टर शहरयार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ यूट्यूब से वीडियो हटवा दें। यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल है। बाकी हम पर यकीन रखें, हम इस मामले पर डॉक्टर एंड्रयू को ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे। डीन फैकल्टी ने गुजारिश की। मैं इस पर सोचूंगा, वो बोलते बोलते रुका। मिस्टर शहरयार, काइंडली वीडियो डिलीट करवाएं, हम इस वीडियो को अदालत में इस्तेमाल करेंगे। अब के इंस्पेक्टर बोला। ओके। शहरयार ने सर हिलाते हुए ब्रैडली को इशारा किया और खुद अलविदाई कलमात कहते हुए सवेरा को लेकर ऑफिस से बाहर निकल आया। तुमने देखा आज उस डॉक्टर की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई और तमाशा अलग बना। वो सुनसान राहदारी में रुकते हुए संजीदगी से बोला। काश तुमने मुझसे कुछ ना छुपाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। वो बला की हद तक संजीदा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सर इस तरह से इतनी बदतमीज़ी करेंगे। वो रोते हुए बोली। जी मिसेस शहरयार, बिल्कुल, आपने तो सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट आप तो सोचने समझने की सलाहियतों से ही आ रही हैं और मैं तो जैसे मुकम्मल प्लानिंग करके आया था ना कि वो जलील इंसान तुमसे बदतमीज़ी करे और मैं उसकी ठुकाई लगाऊं। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा मुझे, वरना इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा मैं मॉर्निंग कॉफ़ी एंजॉय कर रहा होता। वो तंजिया लहजे में बोला। सवेरा उसका तंजिया लहजा सुनकर सिसक उठी। हद होती है अहमकानापन की और बेएतमादी की। ये शख्स तुम्हें इतने दिनों से डरा धमका रहा था और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उसका मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। कल आपको बताया तो था, वो आंसू पीते हुए बोली। मोहतरमा, कल आपने सिर्फ इतना कहा था कि यह आपको तंग करता है और तंग करने और हरास करने में वाज़ेह फ़र्क होता है। वो तो शुक्र है मैं आ गया, वरना आपने तो उसके हाथों अगवा होने की ठान ली थी। वो शदीद गुस्से में बिपरा हुआ था। सवेरा दांतों से होंठ काटते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ अब ये रोना मत शुरू करना, वरना यहीं किसी दरख्त पर उल्टा लटका दूंगा तुम्हें, वो भन्नाया। प्लीज़ मैं सॉरी कर रही हूँ ना। वो बेख्तियार होकर आगे बढ़ी और उसके कंधे से सर टिकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। एक तो बंदा शादी के बाद गुस्सा भी ढंग से नहीं कर सकता। उसने बुड़बुड़ाते हुए सवेरा को खुद से अलग किया। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो और आराम से अपनी बकाया क्लासेस अटेंड करो। फारिग होकर कॉल कर देना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। वो नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए बोला। सवेरा इस बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई जहाँ ब्रैडली उसका इंतज़ार कर रहा था।